जन कै हों बल जाई। केसा का कर चवर डुलावा चरण धूड़ मुख लाए। जन्म मरण दोहु वह नाहि जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन हर स्यों आन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच सच्ची राते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से दिन जाते। पखा फेरी पानी ढोवा तिस जन के पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनती तेरे जन देखन पावा। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ। विछुड़िया मिलै प्रभु हर दरगाह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाईदा कटे होवे रोग। नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। दंडौत बंधन मनकबार सर्व कला समर्थ। डोलन दे राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन दे राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सिखारो शतर चवर तख्त दे मालिक रहमतां दे मुजस्समे राजान राज भानान भान देवान देव हुक्मा महान सतगुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन मुकद्दस गोद विच सुभाएमान सत संगी जनों वडभागे हाँ जो गुरुद्वारा चबच्चा साहिब विखे हाजरी कर रहे हाँ। सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठ के रबी इलाही बाणी का हर जस कीर्तन सरवण कर रहे सा। हुण आओ कुछ समय वास्ते
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਦਾਸ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੋ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਸ 1579 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 1599 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ 1579 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1563 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ 1579 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕੀ ਹੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਬਰ ਦੇ ਮੂਰਤ ਹਨ।
क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह जी आपां कई शब्द वरतते हैं, शांति के पुंज, बाणी के गोहित, दैवी गुणा के मालक, इत्थों तक शहीदां के सरताज शब्द भी आपां वरतते हैं। पर सतगुरु सबर संतोख की मूर्त हैं, सबर संतोख के दैवी गुणा के नाल भरपूर है। विआह होए नूं गृहस्थ धर्म धारण कीते नूं काफ़ी लंबेरा समा होया, पर घर दे विच कोई औलाद पैदा नहीं हुई। माता गंगा जी वो भी सबर दे विच रहण वाले हैं, पर जदों समा तीर मारता है, समा अपनी चाल चलता है, समा मनुख की प्रीख्या लेंदा है, तो बड़े बड़े मनुख भी डोल जाते हैं। इस तरीके के नाल माता गंगा जी वो एक दिन कोठे के उत्ते अपने वाल हरे कर रहे हैं, जिन्हों आपां सुकौने कहते हैं। जदों वाल हरे कर रहे सन ते वाल जदों पिशाब सुटे, उन्हां दे वालां दे विचों पानी निकल के पृथ्वी चंद दे घर वाली करमों के उत्ते पिया, ते करमों ने अगों शब्द सुना दिते, क्योंकि करमों गुरु घर की महिमा को वेख के, गुरु घर की वडियाई को वेख के सड़दी सी। वो नहीं सी चाहती कि गुरु अर्जन घर के वच इन्ना कुछ आवे जिन्ना कुछ संगतां लिया रही हैं। इस करके विद्वानों ने एक गल भी लिखी है, कहते एक दिन दासी ने जाके करमों को दसिया कि गुरु अर्जन घर के विच कीमती विशाले हैं, रोज भेटावां आउंदियां, धन दौलत है, तेरा दियोर नित नवे जिहड़े महल वसार रहा है। ते करमों ने यह गल अपने घर वाले पृथ्वी चंद नूं कही, ते पृथ्वी चंद दाड़े नूं हाथ मार के कहता, करमों तेरा नाम ते भावें तेरी मां ने कर्मा वाला रखिया है, पर सच जानी तेनूं अगल भोरा नहीं, तू अपने दिमाग तो काम लेंदी ही नहीं। तू ये ते वेख लिया कि अर्जन के घर दे विच विशाले कीमती हैं, धन दौलत आ रहा है, महरबानियां को उसार रहा है, पर तू ये ते देखिया ही नहीं कि अर्जन के घर दे विच पुत्र भी कोई नहीं है। ते जदों उहदे घर दे विच पुत्र ही कोई नहीं, जो कुछ वो बना रहा है, जो कुछ वो उसार रहा है, जो कुछ उहदे घर दे विच आ रहा है, ये सारा कुछ अपने पुत्र मेहरबान के हिस्से ही आवेगा। कल नूं जिहड़ा वा मेरा पुत्र गुरु नानक दी जोत दा मालक बनेगा, ते ये सारे का सारा खजाना मेरे पुत्र दे कोल आ जाएगा। करमों नूं कुछ हौसला होया, पर समा लंघिया ते माता गंगा जी छत ते कोठे की छत ते वाल सुका रहे हैं, पानी ते छिटे पए, ते करमों कह लगी, गंगा तू ते अंतरी है, तेनू ते परमात्मा ने कोई औलाद नहीं दी, पर तू मेरी ही औलाद की सुखना सुख लै। तू ते मेरी भी औलाद का नुकसान करना चाहती है, तेनू ते इस संसार तो अंतरी ने चल जाना है। कम से कम मेरे पुत्र नूं ते संसार दे उत्ते जीवन नूं बतीत कर लैण दे। जदों ये वचन करमों ने अग्गेों कहे ते माता गंगा जी नूं बड़ा दुख होया। शाम नूं सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी घर दे विच बराजे हैं, ते आके गुरु अर्जन देव पातशाह जी माता गंगा जी कहते, स्वामी जी सतगुरु तुसी हरेक नूं दात देंदे जे, क्योंकि साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, घर दा तेरा सब किश है, जिस देर सो पावे। जेड़ा भी तुहाडे दर ते आया तुसी ओदी झोली दे विच दात पाई। गुरु नानक के घर दे विचों अज तक कोई भी खाली नहीं गया। मैं तुहाडे कोल एक दात मंगनी है, क्योंकि करमों ने अज मैनूं आ जिहड़ा ताना मारिया है कि संसार तो तू अंतरी ने चल जाना है, बिना औलाद तू ही चल जाना है, क्योंकि संसार की ये फितरत है, सुभाव है। किसी भी औरत का जिहड़ा अंदर ये नहीं चाहता कि संसार के विचों अंतरी जावे, बिना औलाद तो जावे। हरेक औरत चाहेगी कि ਉਹਦੀ गोद ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चा या बच्चे जरूर होवे,
ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਮੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਖੋਦਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਦੀਜੇ ਕੋਏ, ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਆਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਬੀਰ ਬਾਸ ਵਡਾਏ ਗੋਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਕੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਗੰਢੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 18 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 18 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਣ ਮੰਗੂ ਮਾਣ ਮੰਗੂ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਖ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ
कि मेरा दिन जिहड़ा वा वो भुख तो बिना भुख दे नाल जिहड़ा नंगे सो रज के नंगे ते मेरा जिहड़ा वा मन वो तुहाडे चरणां दे विच डुੱਬਿਆ रवे। भगत तन्ना जी ने इसे करके बचन उचारिया, गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरे भगत करते तिनके काज सवारता। दाल सीता मांगो घियो हमरा खुशी करे नित जियो। पणिया साधन नेका अनाज मंगो सत सीका। गऊ भैंस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की बीहन चंगे जन धना लेवे मंगे। कहते परमात्मा आ चीज़ां देगा मैं तेरी भगती दे विच लगा रवेगा। ते जे ये चीज़ां मेरे को ना होइयां तो मेरा सुरत मेरा मन ते इन्हां चीज़ां वल दौड़ा रवेगा। तेरे नाम दे विच ते मेरा चित लगेगा ही नहीं। माता जी कह लगे बाबा जी पुत्र की दात वास्ते आई हाँ। ते बाबा बुढ़ा साहब जी इतिहास कर कहते उस वक्त हाथ विच गंढा फड़िया होया है ते मुक्की मार के बाबा जी कहते माता जी गुरु नानक पातशाह जी की कृपा दे नाल तुहाडे घर दे विच जोधा महाबली सूरवीर पैदा होवेगा। जिस तरीके नाल मैं गंढे नूं भन्निया है तुहाडा पुत्र जरवाणियां दे सिर भन्नेगा। तुहाडा पुत्र जुल्म नूं ठंड पावेगा। तुहाडा पुत्र जुल्म नूं खत्म करेगा। माता जी ने अरदास करवाई ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने अरदास की क्योंकि सिख कोल अरदास ही एक अजिहा सहारा है। जदों सारे हीले वसीले मुक जाण ते गुरु नानक पातशाह कहते हे मनुख उस परमात्मा अगे अरदास करे भावना दे नाल तेरी अरदास पूरी होवेगी। गुरु अर्जन पातशाह जी दा एक वचन आउंदा है। गुरु अर्जन पातशाह कहते मनुख नूं संसार दे विच बड़ा माण है कि मेरी रिश्तेदारी बड़ी लंबी है बड़ी चौड़ी है। मेरे को रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं। मेरे को सज्जन यार दोस्त परिवार मेरा बड़ा बड़ा है। मनुख नूं इस चीज का बड़ा गुमान है। पर सतगुरु जी कहते सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चमू दिस की है। विपत करे सब ही संग छाटत को न आवत देरै। जेड़े परिवार ते मान है जेड़ी रिश्तेदारी ते मान है जेड़े सरीके ते मान है वो सब तो पहला पिछे होणगे। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जदों सारे पिछे हो जाण सारे तेरा साथ छड़ जाण उदों फिर अरदास करे परमात्मा दे अगे परमात्मा जी हुण तेरा ही सहारा सारे मेरा साथ छड़ गए हैं। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने वचन उचारिया जाको मुश्किल अत बनै ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना। साग पे भज खले सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। परमात्मा तत्ती हवा नहीं लगन देवेगा। माता जी अमृतसर की धरती ते आए हैं ते सतगुरु जी नूं आके सारी खबर दसी कि बाबा जी ने अरदास की है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने उत्थे वचन कहे। सतगुरु जी कहते गंगा जी सेवा करो रज के नाम बाणी का अभ्यास करो रज के लंगरां दे विच जाके लंगर पकाओ। गुरु नानक पातशाह जी की जरूर कृपा होवेगी। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक शब्द भी उच्चारण किया है कि परमात्मा ने कृपा की। गुरु नानक पातशाह की कृपा हुई माता गंगा जी की कुख हरी हुई। आपां शब्द सारे पढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ। ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। बाल और गोबिंद पातशाह भेज दिता सतगुर साचे दिया भेज। चिर जीविया उपरिया संतोख बड़े चिर पिछो परमात्मा की कृपा हुई। उधरे बाहे आए किया नवास उधरे तो पाप की मां दी कुख
सतगुरु जी कहते मां की कुख नूं भाग लगा, गंगा की कुख नूं भाग लगा, ते गंगा की कुख जिहड़ी हरी हो गई। उधरे माहे आए किया नवास, माता के मन बहुत बगास। जदों कुख हरी हुई ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मेरी धर्म पत्नी माता गंगा जी नूं बगास खेड़ा चढ़ गया कि गुरु नानक पातशाह की कृपा हो गई, परमात्मा ने कृपा कर दी है। अगे फिर सतगुरु जी इसे शब्द अगे जाके कहते वधी वेल पौकीड़ी चाली भाव कि गुरु नानक पातशाह की कृपा के नाल गुरु अर्जन देव पातशाह की पीढ़ी जिहड़ी वो अगे चल गई। ये जिहड़े शब्द विच सतगुरु जी ने सारा जिक्र किया है। सतगुरु जी ने कृपा की समा लंघिया, घर दे विच बाल दा जन्म होया। 1595 ईस्वी नूं बाल हर गोबिंद दा जन्म होया है गुरु की बडाली ते सतगुरु जी ने उत्थे फिर खुशी विच आके जिन्हों आप शहादा साहब कहते हैं अमृतसर की धरती से ही 6 हटा वाला खूह लवाया, क्योंकि संगत ने भी बेनती की सतगुरु खेती करने में बड़ी तकलीफ आती है, पानी की बड़ी किल्लत है, कृपा करके पानी का प्रबंध कर दे, क्योंकि तू जिथे भी गया वा उत्थे सरोवर पटवाए हैं, उत्थे तू खूह लवाए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कमी है रुख नूं वो दूर हो सके। इस शहादे साहब की धरती ते इस नगर दे विच पानी की बड़ी किल्लत है, ते कृपा करके इत्थे खूह लवा दे, इत्थे पानी का प्रबंध कर दे। ते गुरु साहब जी कहते समा आवेगा मैं जरूर जिहड़ा प्रबंध करांगा। वो समा आया, घर दे विच पुत्र ने जन्म लिया है ते सतगुरु जी ने खुशी विच आके 6 हाटा वाला खूह लवाया, जिन्हों अजकल आप शहादा साहब कहते हैं। वो गुरु हरगोबिंद पातशाह की कौम की खुशी में सतगुरु जी ने लवाया। सतगुरु जी ने खुशियां मनाइया, संगत ने आके सतगुरु जी को बधाइयां दित्तियां ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सनेहा भेजिया कि बाबा बुड्ढा साहब जी को बुला के लियाओ। बाबा बुड्ढा साहब जी ने सनेहा भेजिया ते बाबा बुड्ढा साहब जी बीड़ साहब तो अमृतसर की धरती ते आए हैं। जदों आए हैं ते सतगुरु जी ने बाल बाबा बुड्ढा साहब जी को फड़ाया है, क्योंकि बाबा बुड्ढा साहब जी पुरातन सिख हैं। गुरु नानक पातशाह जी को लेके गुरु हरगोबिंद पातशाह जी तक 113 साल की सिक्खी कमाई है। अपने लिए एक दिन की सिक्खी कमानी औखी है, अपने लिए एक पल की सिक्खी कमानी औखी है, पर बाबा बुड्ढा साहब ने 113 साल की सिक्खी कमाई है। ते गुरु साहब ने बाणी में एक वचन भी जिक्र किया है कि मनुख जे तू अद्धी घड़ी की सिक्खी कमा लेगा तेरी वो भी जड़ी सफल है। कबीर आद घरे आदि होते आद को सतगुरु जी ने उहदे विच जिक्र किया अद्धी तो अद्धी घड़ी की सिक्खी कमा लेगा तेरी वो भी प्रवान है। बाबा बुड्ढा साहब जी ने 113 साल गुरु नानक की सिक्खी नूं कमाया। बाबा बुड्ढा साहब जी अमृतसर की धरती ते पहुंचे ते बाल नूं हत्थां विच फड़ाया ते गुरु अर्जन देव पातशाह कह लगे बाबा जी तुहाडी कृपा दे नाल तुहाडे बचनां दे नाल तुसीं अरदास कीती ते साडे घर दे बाल ने जन्म लिया है, इस करके नाम भी तुसीं रखो। ते बाबा बुड्ढा साहब जी निम्रता की मूर्त, क्योंकि निम्रता तो बिना सिक्खी नहीं कमाई जाएगी। आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सबते ऊंचा, हंकार के नाल कदे सिक्खी नहीं कमाई जाएगी, निम्रता के नाल ही कमाई जाएगी। ते बाबा बुड्ढा साहब जी कह लगे सतगुरु वडियाई बख्शण वाला तू है, दाता देने वाला तू आ, मेरी की औकात है, मैं ते घर तेरे दा गुलाम हां, मैं ते तेरे घर दा कुत्ता हां जिहड़ा तेरे घर दे विच रह के मैं तेरे घर दे विचों खा रहा हां ते उन्नी मैं कमाई नहीं कर रहा जिन्ना तेरे घर दे विचों खा रहा। ये निम्रता की निशानी है। बाबा बुड्ढा साहब जी कहते सतगुरु मेरी की औकात कि मैं जिहड़ा किसी नूं पुत्र दी दात दे सकां, ये ते तुहाडी किरपा है। तुसीं वडियाई बख्शदे जे जे ते तुसीं मेहर करदे हो, क्योंकि साहिब हत्थ वडियाइयां जय भावे ता दे ते तुसीं किरपा करन वाले जे। बाबा बुड्ढा साहब जी नाम रखते हैं। बाबा जी कह लगे इहदा नाम हरगोबिंद रखिया जावे। सतगुरु जी ने नाम हरगोबिंद
ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਕਲਾਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹਿੜ ਸੁਭਾਏ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਵੀ ਅਕਲਾਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮੋਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਾਈ ਦਾ, ਦਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਤੋ ਦਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਫਤੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਫਤੋ ਦਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗਿਰਦ ਹੈ। ਫਤੋ ਦਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਪੇਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਖਡਾਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੂਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 3-4 ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੋ ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਹ ਖਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਗੜ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀਤਲਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹਨ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪਏ ਹਨ, ਨਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਦਾ ਵੱਡ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕੱਲਾ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।